Ассалаумағалейкум, қымбатты жақсылар, ардақты ағайындар. Қазақ тілінде жүргізілетін дидар хабарымызды бастаймыз. Бүгін 8 желтоқсан Өзбекстан Республикасының әрбір азаматы үшін ерекше күн. Себебі бүгін ата заңымыздың қабылданғанына 31 жыл толып отыр. Дәл қазір еліміздің әрбір өңірінде бұл күнге орай кештер ұйымдастырылып жатыр. Біз әріптестерімізбен бірге Гүлістан мемлекеттік университетіне келгенбіз. Аталмыш университеттің қазақ тілі және әдебиеті бағыты студенттерімен бірге Конституция ата заңымыз атты кеш ұйымдастырылды. Кешке университет профессоры Раушанбек Махмудов та қатысып, студенттерді ата заңымызға енгізілген жаңа өзгерістермен таныстырды. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 31 yiliga butun mamlakatimizda juda katta xursandchilik bilan bayram qilinmoqda. Chunki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilingan kun bu O'zbekiston xalqining, O'zbekistonda yashayotgan ko'p millatli xalqimizni bayrami hisoblanadi. Negaki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekistondagi xalqlarimizni ma'naviyatini, ma'rifatini, ularning xohish irodasini ijtimoiy siyosiy jihatdan ularni himoya qilish uchun mo'ljallangan. 2023-yil 30-aprelda referendum bo'ldi. Negaki oldingi bizning konstitutsiyamiz 128 moddadan iborat edi. Bugun 155 modda bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65% o'zgardi. Qo'shimchalar kiritildi. Sababi nimada? Chunki keyingi 7 yilda yangi O'zbekiston degan ibora, 3-renessans degan ibora, inson omili birinchi, davlat insonga xizmat qilish kerak degan ibora, inson oliy qadriyat degan yangi iboralar paydo bo'ldi. Va bu iboralarning mazmuni, mohiyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida aks etishi kerak edi. Shuning uchun ham hayotning taqozosi, davrning taqozosi bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Va O'zbekistondagi barcha sohalar Konstitutsiyada qamrab olindi. Avvallari ekologiya masalasi yo'q edi. Kambag'allikni qisqartirish masalasida, ijtimoiy himoya masalalari Konstitutsiyamizda aks etmagan edi. Bugungi Konstitutsiyamizda esa ijtimoiy himoya, ekologiya masalasi, inson oliy qadriyat masalasi, insonni hurmat qilish, uni baxtli yashashi uchun sharoit yaratish masalalari ham Konstitutsiyamizda aks etdi. Shu jihatdan olganda bizning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jahondagi eng yaxshi konstitutsiya, eng mukammal konstitutsiya hisoblanadi. Negaki O'zbekistonda yashayotgan barcha xalqlarning xohish, irodasi, ularni baxtli bo'lishini ifodalaydigan me'yoriy hujjat hisoblanadi. Asosiy qonunimiz bugun Guliston davlat universitetida ham O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini o'rganish bo'yicha, uning moddalarini talabalarga mazmun mohiyatini yetkazish bo'yicha juda katta tadbir o'tkazilyapti. Bu tadbirlarning barchasi talabalarimizning ijtimoiy, siyosiy ongini, ma'naviy, ma'rifiy dunyoqarashini o'zgartirishga xizmat qiladi. Конституция ата заңымыз атты кештің жастар үшін пайдалы болғанының дәлелі ретінде, олардың аталмыш кештен алған жаңа білімдерімен бөліскендігін айта аламыз. Қазіргі кешімізде жаңа өткізілген баптарды, жаңа кірітілген баптарды үйреніп, неше бап кірітілген, неше тарау кірітілген соның барлығын біліп алдық бүгін кешімізде. Конституция адам өміріне не керек екен? Адам өзінің құқықтарын қорғауда, өзінің жеке құқықтарын білуге Конституция баптары, тарауларын білуіміз керек деп ойлаймын. Барлық адамзат өзінің құқықтарын қорғау үшін, басқа адамдардың құқықтарын қорғау үшін өмір барысында керек болады деп ойлаймын. Мен осы ұлтым қазақ болса да, қазақ елінен болсам да, Өзбекстанда жасап, Өзбекстанда туылғанына қуаныштымын. Конституциямыздың 31 жылдығы барлығымызға құтты болсын. Өзбекстан Республикасының конституциясы дүние жүзіндегі ең озық, әділетті конституциялардың бірі екені белгілі. Сол орында Гүлістан мемлекеттік университетінің студент қыздары да конституция туралы бір-бірлерімен өзара мәлімет алысты. Өзбекстан Республикасы Конституциясының 31 бабы ар-ождан бостандығына барлығына мүмкіндік берілген. Әркім кез келген дінге сенуге немесе ешқайсы дінге сенуге құқы бар. Діни көзқарастарға мәжбүри жол қойылмайды. Өзбекстан Республикасы Конституциясының 54 бабы. Адамның құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету мемлекеттің басты міндеті. Мемлекет Конституция мен заңдарды бекітілген адам мен азаматтың құқығы мен бостандығын қамтамасыз етуге міндетті. Өзбекстан Республикасының Конституциясының 11 тарауы 60 бабы.
азаматтар конституция менен заңдарга сактоого жана де башка адамдардын укуктары менен бостандыктарын, ар намустары менен кадыр касиеттерин құрметтеуге міндетті. Конституцияның 4-ші бабында Өзбекстан Республикасының мемлекеттік тілі өзбек тілі деп белгілеп қойылған. Бірақ өзбек тілі мемлекеттік тілі болғанымен сол баптың өзінде тағы да қосымша ретінде айтып қойған Өзбекстан Республикасында тұратын барша ұлт және ұлыс өкілдерінің тілі, діні, әдет ғұрпы, салт дәстүрлерінің бәрі құрмет тұтылуы тиіс. Әрі олардың дамуына өзіндік жағдай жаратылады деп көрсетіп қойылған. Сонымен қатар Өзбекстан Республикасындағы Конституциясының 50-ші бабында әрбір Өзбекстан Республикасының fuqarасы еркін білім алу құқығына ие деп көрсетіп қойылған. Яғни бұл білім алу барысында өзінің ана тілінде, сондай-ақ Өзбекстан Республикасындағы жаратылған барша жағдаяттардан еркін пайдалануға, қолданылуға барлығы көрсетіп қойылған. Сонымен қатар 51-52 баптарда білім саласына арнайы тоқталып өтілген. Мұнда мұғалімдердің, пән оқытушыларының, жоғары білімнің, али тәлімде оқитын студенттердің жалпы бәрінің құқығы қорғалғандығы көрсетіп қойылған. Және оларға жағдай жаратылу туралы да сол баптарда көрсетіп берілген. Сондай-ақ жаңа Конституциямыздың 4-ші тарау 78-ші бабында отбасына, балалар және жастарға арнайы тарау ажыратылған. Мұнда 78-ші бапта Өзбекстан Республикасына жасап жатқан әрбір перзент ол Өзбекстан Республикасының қорғауында әрі перзенттік борышын атқарады деп көрсетіп қойылған. Сондай-ақ ол сол баптың өзінде Өзбекстан Республикасындағы әрбір бұқара, әрбір перзент отанға деген махаббат, отан сүйгіштік сезімде тәрбиеленуі тиіс деген жерлері де бар. Конституция бүкіл менмін деп өзін таныған адам үшін жалпы мемлекеттік бір заңдылықтарды үйретеді, әрі өзінің құқығын әр жерде қорғауды, өзінің еркін пікірін сөйлеуді үйрететін бір заңдылықтардың топтамасы ретінде қарауымызға болады. Бүгінгі Өзбекстан Республикасының Конституциясының 31 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Елдігіміздің тұғыры әрқашанда биік болсын. Жаңарған Конституциямыз әрқашанда халқымыз үшін, еліміз үшін қызмет ете берсін. Аталмыш кеште қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімдері, профессор, ұстаздар, университеттің ең үздік студенттері қатысты. Білім ордасының белсенді жастары кештің ерекше өтуіне қала берсе, пайдалы болуына атсалысты. жылы Өзбекстан Республикасының Конституциясы қабылданған болатын. Ол кезде 6 бөлім, 26 тарау, 128 баптан тұратын еді. Ал қазіргі 30 сәуірде болып өткен референдумнан кейін 6 бөлім, 27 тарау, 155 баптан құралған. Соны бүгінгі кешімізден кейін жақсылап біліп, үйреніп, қорытындылап алдық. Ата заңымыз, Конституциямыз туралы бір өлең шумақ оқып берсем, әрбір бабы, әр тармағы жойылмайды. Шектеуде және тегін қойылмайды. Келісім шарт жасасқан барлық шетел Конституция ата заңын мойындайды. Ата заңымыз, Конституциямыздың 31 жылдығы құтты болсын. Сапалы білім саналы ұрпақ. Қазіргі таңда Гүлстан мемлекеттік университетінде 100-ге жуық студенттер қазақ тілі және әдебиеті бағытында білім алып келеді. Жастардың үздіксіз әрі сапалы білім алулары Өзбекстан Республикасының Конституциясында да белгіленген. Konstitutsiya bu O'zbekiston xalqi, ya'ni O'zbekistonda yashovchi har bitta fuqaroning majburiyatini va vazifalarini, qolaversa, uni himoya qilish vazifalarini belgilab beradi. Konstitutsiya albatta insonga yashashida, o'qishida va oilaviy muhitida juda muhim. Konstitutsiyasiz hayotni
tasavvur qilib bo'lmaydi. Har bir inson bor ekan, albatta mana shu konstitutsiyaga mos va xos ravishda ish olib boradi. Demak, bu jamiyatning rivojlanishi uchun, xalqning istiqboli uchun asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Jamiyat rivojlanib borgan sari insoniyatda yangi tuyg'ular, yangi fikrlar, yangi dunyoqarashlar shakllanib boradi. Albatta bu yangi dunyoqarash insonni yashash muhiti bilan mos bo'lishi kerak. Bugungi kunda o'sha qabul qilingan konstitutsiya o'zbek xalqini, qolaversa O'zbekistonda yashayotgan barcha xalqlarning konstitutsiyaviy huquqini himoya qilish uchun har qanday hamma jihatlarni inobatga olgan holda qabul qilindi. Yana bitta narsaga alohida e'tibor berish lozim. Talabalarni o'qitayotgan o'qituvchilar masalasi ham bugungi kunda juda dolzarb. Chunki konstitutsiyamizda aynan 51 va 52 moddalarda bu o'qituvchilarni, ya'ni pedagog xodimlarni ijtimoiy himoya qilish, muhofaza qilish maqsadida konstitutsiyamizda alohida belgilab berildi va bu borada universitetimiz miqyosida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. O'qituvchilarni himoya qilish, moddiy rag'batlantirish, ularni dam olish joylariga yuborish yoki bo'lmasam sog'lomlashtirish joylariga yuborish masalalari ham ilgari surilmoqda. Құқықтық білімнің керек емес жері жоқ, қайда барсаңда алдыңнан құқық саласына қатысты мәселе көлденең шығады. Бар болғаны өз еліміздің заңдарын күнделікті оқып, біліп жүру тиіс. Әр үйде, әркімнің қызмет орнында Өзбекстан Республикасының Конституциясы деген кітап міндетті түрде болуы керек. Білімді, білікті және сауатты жастар еліміздің болашағы жарқын болуы үшін атсалысады. Мен Өзбекстанның азаматшасы болсам да, қазіргі күнде мен өзімнің ана тілімде еркін білім алудамын. Бұл мен еркін қазақ тілінде білім алуымның себебі Конституцияда ол заңмен бекітілген. Сондықтан біз қазір ешбір қиындықсыз білім алып келудеміз. Бұл өсіп келе жатқан жастарға бұл керемет мүмкіндік болып табылады. Біздің елде қабылданған реформаларда, жарлықтар мен заңдарда адамның ар-намысы, діни құқықтары мен бостандықтары кең жоғары өлшемде қарастырылған. Өзбекстан Республикасы Конституциясының негізгі мақсаты әрбір азаматтың құқығы мен бостандығын өз ішіне алады. Конституция ар-ождан мен дін бостандығын біріктіретін, елімізде жасап жатқан түрлі ұлт өкілдерінің достығын қарастыратын, қамтамасыз ететін, олардың тыныштығын қамтамасыз ететін және еліміздің дамуын анық көрсетіп бере алатын біздің бақытымыздың заңы. Және Конституция басты құжат болып табылады. Өзбекстан Республикасының Конституциясындағы 6 тараудың 23 бабындағы маған ұнайтын негізгі мәселе бұл Өзбекстан Республикасында жасап жатқан әрбір азаматтың өзінің шекарасындағы қала берсе өзге жұртқа барғанда да Конституция өз азаматын қорғай алады және оған демеу жасай алады. Мәселен, Өзбекстан Республикасының азаматтары ешқашан өзге елге мәжбүрлеп шығарылмайды. Егер өзге елге шыққан азаматтар болса да оны қорғай алады және оған демеу жасайды. Өзбекстан Республикасының мемлекеттік тілі өзбек тілі болып саналады. Өзбекстан Республикасындағы жасайтын ұлт пен ұлыстар әдет-ғұрыптары мен салт дәстүрлері құрметпен қаралады және оларға демеу жасауды қамтамасыз етеді. Қорытындылап айтқанда, Өзбекстан Республикасының Конституциясы бізге өз құқығымызды білу үшін керек және салт дәстүрімізді қорғай алуымыз үшін, әдет-ғұрыптарымызды қорғай алу үшін Конституция бізге өте қажет. 2023 жыл Өзбекстан Республикасының Конституциясына жаңадан өзгерістер енгізілді. Өзбекстан Республикасының Конституциясында түрлі бағыттарда көрсетіліп келеді. Олардың ішінде адамның құқықтары, еркіндіктері барлығы да көрсетіліп өтілген. Олардың ішінде екінші бөлім 9 тараудың 53 бабында бұлай көрсетілген. Әркім ғылыми, техникалық, көркем шығармашылықтың және мәдени жеңістің құқықтарын пайдалануға кепілдік көрсетіледі. Зияткерлер жекеменшік қоғамда қорғалады. Мемлекет қоғам тарапынан ғылыми, мәдени, техникалық жағдайлардың дамуына үлкен үлес қосады деп көрсетіп беріледі. Конституция біздің құқықтарымызды қорғайды, еркіндіктеріміздің қорғаны.
заңды білу заман талабы. Әр адам өз құқықтарын бес саусағындай жақсы білуі, қоғамда болып жатқан іс-әрекеттердің заңға қарама қайшы немесе сәйкестігін сараптай алуы оның құқықтық сауаттылығымен тікелей байланысты. Салауатты өмір салтын ұстап, құқықтық сауаттылығымызды арттыра берейік. Бүгінгі ата заңымыздың 31 жылдық мерейтойы құтты болсын дей тұра, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.